What about the counter arguments, which you've heard over and over again? But here's one, right? Things appear to be improving a little bit for the banking system, right? Deflation is a little less of a threat. Corporate profits are improving in China, and deposits keep growing. Right. So, And they have a different funding base than other countries, largely domestically deposit funded. so I guess your basic thesis there is that we all believe in the omnipotence of the Chinese Communist Party and that they can throw any lever they need to throw because they're internally funded, and none of these problems will happen, i.e. economic gravity will never take over. This deposit growth is an interesting one. So in the last 18 months, credit in China has grown $6.5 trillion. So let's use dollars so that it's easy to discuss. It's grown about $6.5 trillion. Deposits have grown 3. So credit is growing exponentially, i.e. they're basically having to fund enormous moves in credit growth just to keep, we call it running to stand still. And that's where the banking system is today. Think about the emergency injections that they've had in the last 2 weeks. And they've clamped down on capital outflows dramatically. And think about this, China wants to be a global reserve currency. And there are many people that already count it as one. How many global reserve currencies have you ever seen have to raise overnight rates to 120% annualized to stop outflows? Right? It's all, I don't know, there's a dissonance in everyone's belief that China is the power that they say they are. Let's talk about how you're expressing your view. People think and believe that you're short the Chinese yuan. Is that the case? So yeah, look, I believe, so I'm not going to talk about specific positioning, but I'll answer your question another way. I'll say that the ultimate arbiter of my argument versus anyone else's argument is the currency. Because if I'm right about the banking system, they're going to have to recap the banking system. If they have to recap the banking system, the currency is going to be worth a lot less. Well, the reason I ask about the yuan is not just to understand how you express the view, but also to understand whether there are collateral trades to be made. For sure. Right? Like the Hong Kong dollar pegged to the US dollar, for example, the Taiwanese dollar. Do you express your view that way as well? Yeah, I think when you look at specifically, so, right, I don't know how many countries are recognized by the UN today. I think it's 190 some odd countries. Let's say it's 200 countries in the world. 100 countries' top trading partner is China. So when you look at the trade relationships with China, whether they have pegged relationships, floating relationships, or managed relationships with their currencies, those 3 constituencies are worth investigating. And when you look at who China's biggest trading partners are and what effects will be naturally imposed upon their trading partners, then you high grade those. And so the answer is yes. There's primary damages, there are secondary and tertiary, and those are something we've spent many years thinking about. And you're right, the Asian Pacific region clearly is going to have maybe a proverbial race to the bottom because it's the only way this can happen. That has profound implications for equity markets. Is it safe to say that you are short those currencies? It's safe to say that the Asian theater is where we've been focused for 3 years, and that we have done a lot of analysis on who we think is going to be, let's say, impacted the most. (90년대) 그죠? 90년대까지 이제 이런 일들이 있었고 2008년에 이제 또 금융위기 있었잖아요. 그건 이제 미국에서 발생된 그런 우리나라는 잘 지나갔죠. 근데 이제 홍콩 같은 경우는 이제 그때도 또 이제 뭐 부동산 가격 폭락하고 뭐 이제 굉장히 그러니까 뭐 어려움을 많이 당했다고 하더라고요. 이제 그거 같은 경우는 이제 서구권에서 발생된 거니까 홍콩의 서구권 자본들이 다 빠져나갔을 거잖아요. 그래서 그때 이제 굉장히 홍콩이 힘들었고, 그렇죠? 근데 이제 어쨌든 간에 이제 그런 어떤 홍콩의 기본적인 근간을 그건 이제 홍콩에 들어와 있는 투자자들이 어디서 나간 거고, 이 홍콩의 기본적인 그런 근간을 흔드는 어떤 그런 거는 그때 없었던 것 같아요. 그때 그건 없었던 것 같고, 그러니까 크지 않았다. 없다기보다 크지 않았던 것 같고, 홍콩 달러 패거지가 굉장히 오랫동안 이제 지속이 됐는데 요새 이제 그 영향이 있는 거예요. 그 영향에 대해서는 조금 더 알아보기로 하고, 홍콩 달러가 이게 왜 필요하냐, 이게 중국이 지금은 이제 필요한 이유는 중국 위안화의 트레이드를 이제 자유롭게 하지를 못하게 하잖아요.
그러니까 예를 들어 지금도 뭐 마켓에서 뭔가 이제 환율이 결정되는 게 아니고 그 위안화를 사는 것 자체가 굉장히 제한적이라. 그러니까 뭐 우리나라 입장에서 보면 사실은 쉽게 이해가 가는데 우리나라도 원화를 뭐 해외에서 뭐 트레이드하거나 이제 옛날에 뭐 싱가포르에서 좀 뭐 하다가 막 뭐 여러 가지 그런 그 스페큘레이티브한 그런 트레이드가 많아서 뭐 없애고 뭐 하여튼 뭐 그러니까 외환 그러니까 한국 원화도 이제 해외에서 거래되게 하려고 막 뭐 옛날에 좀 하고 그랬다고 그러는데 요새는 어떻게 되는지 모르겠어요. 근데 어쨌든 중국 그 위안화도 이제 경제가 점점 커지고 자본시장을 발달시키고 이러려면은 이제 그 위안화가 결국에는 자본시장 발달하려면 외부의 자본이 들어와야 된다는 얘기잖아요. 중국 자본 가지고 있는 거는 있고 외국에서 자본이 또 들어와야 되고 중국 자본도 외국도 좀 나가고 자연스럽게 이렇게 하려면은 결국에는 그 중국 자본이 위안화로 다 지금 그 프라이싱이 돼 있는데 그리고 이제 그 위안화로 거래를 할 수가 있는데 중국 내 자본을 그러면 결국엔 위안화로 바꿔가지고 중국에 들어가서 이 장사를 해야 되는데 이게 지금 고종으로 딱 맞춰놨잖아요 이렇게 지금 6점 몇을 맞춰놨잖아요 지금. 근데 이게 뭘 기준으로 맞추는 거냐 이게 지금 이게 왜 맞췄어 이렇게 물어보면은 네 미국에서 이것은 우리가 이제 여러 가지 그런 뭐 트레이드 플로우나 뭐 캐피털 플로우나 이런 걸 보면서 맞췄다. 그러니까 어떻게 되는지를 몰라요. 이게 마켓이 없어요 이게. 그러니까 사실은 제 입장에서도 제가 인민은행에 앉아서 그걸 지금 환율을 지금 결정하고 있는 사람이면은 진짜 불안할 거예요 이거. 한번 셋업 해놓으면 바꾸기도 어렵고 이거 그럼 바꿀 때마다 막 난리 날 거 아니에요. 이게 근거 없이 바꿨다. 뭐 막 난리 날 거 아니에요. 응? 그쵸? 그러니까 마켓이 결정해주면 사실 좋은 거예요. 이게 마켓이 결정해. 근데 이제 그게 원래 그 경제가 자꾸 그러면은 그런 외환 마켓이 없잖아요. 그러니까 중국이 옛날에는 그 정도가 아니었는데 지금 이제 커졌는데 지금 외환 마켓을 도입을 지금 이거 어떻게 해야 되나 이제 고민을 엄청 하고 있을 거예요 지금. 그러니까 이런 작은 경제에서나 쓰는 그런 그 패그제 같은 거를 지금 이제 하고 있는 거예요 중국이. 그래서 이제 결국에는 중국이 한 거는 뭐냐면 홍콩을 통하자. 예, 홍콩을 통해서 왜냐 홍콩은 지금 홍콩 달러라는 게 있고 그게 이제 그 사이즈 이코노미에 비해서 어쨌든 굉장히 그 400 빌리언이나 되는 그런 포린 리저브도 있어서 안정적으로 몇십 년간 이제 폐그가 돼서 운영이 됐기 때문에 홍콩 달러는 결국에는 US 달러라는 마켓의 인식이 있을 거잖아요. 그렇죠? 우리가 이제 향후에 뭐 외환을 레이즈한다. US 달러를 레이즈를 한다. 이제 그렇게 되면은 홍콩 중국내 자산을 팔고 레이즈를 이제 뭐 홍콩에서 하자. 그러니까 그 홍콩에 상장하고 그렇죠? 홍콩에 중국 회사를 상장을 해서 그렇죠? 그래서 그 다음에 거기서 주식을 판대는 거예요. 그렇게 해서 자금을 조달한다. 해외 그러니까 이거 달러 자금을 그렇게 조달을 한다. 아니면은 채권을 홍콩에서 발행한다. 홍콩에 상장돼 있으니까 거기 이제 보통 이제 어떻게 하냐면은 케이만이나 뭐 브리티시 버지 케이만이 제일 많아요. 그러니까 케이만 같은데 이제 텍스 헤븐에 이제 그 비클 회사를 넣고 그거를 이제 홍콩에 상장시키거든요. 네, 그 밑에 이제 다이렉트하게 중국 회사가 있는 경우도 있는데 그 밑에 이제 홍콩 회사를 거쳐서 중국 회사를 이렇게 소유하고 이런 식으로 그러니까 뭐 예를 들어 케이만, 홍콩, 중국 본토 회사 이렇게 이제 연결이 돼 있어서 요 케이만을 홍콩에 상장시키는 그런 구조로 많이 이제 그 홍콩에 상장을 해요 중국 회사가. 그렇게 되면 어쨌든 간에 중국 회사인데 여기 유한화로 막 뭐 거래가 되고 막 안에서는 막 그렇게 하지만 지금 이제 얘 같은 경우는 홍콩에 상장돼 있잖아요. 그리고 홍콩 달러로 상장이 된 거예요. 그러니까 레이즈가 자금이 홍콩 달러로 그 회사가 돈을 레이즈를 하게 되는 거예요. 기본적으로 그렇게 보시면 돼요. 네. 그러니까 그러니까 그 IPO에 참여를 하려면 그렇죠? 참여를 하고 싶으면 홍콩 달러 내가 레이즈를 US 달러로 할 수도 있을 텐데 어쨌든 홍콩 달러로 이걸 딱 해놓으면은 여기 와가지고 홍콩 달러 사야 돼요. 그러니까 외국 사람들이 홍콩에 와서 홍콩 달러를 사야 돼. 달러를 팔고 그리고 홍콩 달러 가지고 IPO에 들어가는 거예요. 그렇죠? 네. 물론 좀 조금 뭐 하여튼 심플하게 말씀드려서 그렇다는 거죠. 네. 그럼 이제 그렇게 들어가는 거예요. 그러면은 이제 홍콩에 외화가 늘어나고 그렇죠? 그 홍콩 달러 가지고 이제 홍콩 달러가 이제 그 중국 회사의 홍콩 법인이나 뭐 아니면 케이만 법인이겠죠. 그래서 케이만 법인에 들어가게 되는 거예요. 예를 들어. 그러면 이제 홍콩 달러는 어쨌든 간에 US 달러처럼 이렇게 컨버트를 할 수 있으니까 홍콩 달러 가지고 만약 필요하면은 뭐 내가 무역 대금 필요하다 아니면 석유를 사야 된다 뭐
해외 어디에 투자를 해야 된다. 그럼 그걸 가지고 그 홍콩 달러, US 달러 그걸 변환시켜 가지고 그러니까 중국 경제를 US 달러로 거래할 수 있게 하는 그런 쿠폰이라고 볼 수가 있어요. 홍콩 달러가. 그러니까 홍콩이라는 지역 자체가 그러니까 그렇게 돼 있는 거예요. 그래서 그걸 가지고 뭐 홍콩 달러를 US 달러로 바꿔서 예를 들어 그렇죠? 아까 말씀드렸죠. US 달러로 직접 할 수 있을 거예요. 레이즈를. 홍콩에서 직접 US 달러로 레이즈를 할 수 있을 텐데 어쨌든 간에 제가 심플하게 말씀드리면 그러니까 홍콩 달러로 만약에 내가 레이즈를 했다. 그러면은 그 홍콩 달러가 있으니까 그걸 US 달러로 바꿔가지고 무역 결제 쓰는 거예요. 석유 사고 아니면은 또 해외 투자하는 거죠. 뭐, 뭐 영국에 무슨 무슨 유틸리티 회사를 산다든지 그렇게 하는 거예요. 예. 그러니까 결국 이게 뭐냐면은 지금 중국의 자산을 홍콩에서 홍콩 달러 형태로 상장을 시킨 다음에 걔를 팔거나 아니면 거기서 그 대세를 이슈를 해가지고 그렇죠? 대세를 이슈를 해서 그 돈 가지고 이 홍콩 달러는 US 달러랑 이 컨버터블 바로 하니까 그렇죠? 그래서 그걸 가지고 이제 다양한 해외에서 어떤 외환이 필요한 활동을 하는 거예요. 그게 지금 홍콩의 이제 메인 역할이거든요. 그러니까 홍콩 그 경제가 사실은 크면 안 되는 거예요. 그래서 그러니까 다른 그 폐그제를 망가뜨릴 수 있는 뭔가 그런 이상한 게 있으면 안 되는 거예요. 그래서 그러니까 뭐 그러니까 무슨 말씀이냐면 여기는 이제 홍콩은 전체가 은행인데 절반이 홍콩 경제 절반이 은행인데 은행이 무슨 뭐 예를 들어 리테일 비즈니스 하고 막 이러면 안 되잖아요. 은행이 슈퍼마켓을 갑자기 한다. 나 슈퍼마켓 계열사 내 가지고 한다. 이러면서 그 돈을 슈퍼마켓으로 다 보내고 뭐 아니면은 잘못해가지고 슈퍼마켓이 망해서 은행이 망했다. 뭐 이러면 안 되는 거예요. 그러니까 여기는. 그래서 여기는 그때 어쨌든 간에 금융위기 이후에 다른 사업들이 싹 망하면서 은행이 금융업이 굉장히 메인이 되고 그 금융업 이외의 다른 것들은 안 되는 거예요. 없는 거예요. 아무것도. 그거는 또 이제 중국에서도 그게 필요하고 그러니까 괜히 은행업을 이런 이 홍콩의 패거제라든지 어떤 은행 시스템을 망가뜨리는 다른 어떤 그 리스크 요인이 있어서는 안 되는 그런 동네인 거예요. 여기가. 그러니까 여기가 자비 은행밖에 없는 거예요. 사람들 다 졸업하면은 뭐 금융 다 대부분 금융 쪽 가려고 하고 딴 걸 하는 사람들은 굉장히 가난하게 산다. 그러니까 되게 힘들게 그러니까 몇 가지 아주 제한적인 인더스트리만 여기 홍콩에 사실은 있는 거예요. 잡마켓도 굉장히 내로하고 사실은 그래서 이 파이낸스 쪽에 있으려면은 홍콩에 있어야 되고 파이낸스 아닌 걸 하려면은 홍콩에서 뭐 하면 안 돼요, 사실은. 그렇습니다. 그래서 근데 이제 홍콩에서 이제 중요했던 거는 홍콩의 시스템이 이제 흔들릴 뻔한 그런 일들 뭐 이런 것들이 이제 굉장히 여기서는 큰 이슈가 될 수가 있어요. 그래서 중국에서 이제 사실 유엔화를 계속 홍콩 달러 쓸 수가 없잖아요, 그렇죠? 그러니까 결론적으로는 유엔화를 이제 인터내셔널라이즈를 이제 하려고 하는데 그러려면은 일단 본토에서는 하기 좀 그렇고 지금 홍콩에서 홍콩에다가 그 위안화 세틀먼트 센터를 만들자. 그러니까 이제 무슨 얘기냐면 위안화를 이제 홍콩에서 거래될 수 있게 이렇게 하자. 이제 그런 안래요. 지금은 뭐 런던도 뭐 하고 뭐 여러 가지 그런 그 주요 그 국가 우리나라도 하고 그렇죠? 우리나라는 뭐 교통은행에서 한다고 하나 뭐 그런 것 같고 하여튼 그런 위안화 결제를 이제 중국 바깥에서 이루어지게 이제 이렇게 하는 거죠. 네, 그래서 이제 달러처럼 위안화도 본토에서는 또 위안화 쓰고 해외에서도 위안화를 쓸 수 있게 무역 결제도 위안화로 하고 이렇게 이제 하자는 거죠. 예를 들어 이제 무역 결제를 한다고 하면 은행에서 뭐 이렇게 위안화로 쓰면 받아줘야 될 거 아니에요. 근데 그런 세틀먼트 은행을 중국의 세틀먼트 은행을 거치지 않고 직접 하게 되면 어떻게 되냐면은 그러니까 원화를 이제 중국으로 뭐 이제 위안화로 이제 입금을 시키고 싶다. 그죠? 그래서 이렇게 위안화를 써요. 그 첫 번째, 제 위안화가 없잖아요. 그죠? 제가 한국에 있으면 위안화가 없잖아요. 그죠? 위안화를 어떻게 트랜스퍼를 시켜요. 그죠? 완전히 그러니까 이럴 경우에는 내가 위안화 계좌가 있어야 되는 거예요. 위안화 계좌가. 그래서 제가 위안화 계좌가 딱 이제
기본적으로 이제 그런 세틀먼트 해주는 은행이 들어와서 이제 각 리테일 은행, 그 지역에 있는 리테일 은행하고 뭐 여러 가지 계약을 맺든지 뭐 이렇게 해서 위안화 계좌를 이제 만들게 하고 그 위안화 계좌가 만들어지면은 걔를 이제 뭐 예를 들어 와이어 트랜스퍼를 할 때 뭐 스위프트 시스템을 거치게 되면은 이제 이게 이제 US 달러를 이제 그 트랜잭션 기본적으로 하는 시스템이잖아요. 그래서 어떻게 하냐면은 내가 뭐 위안화 100위안을 중국으로 100위안을 보내고 싶다 이렇게 되면 어떻게 되냐면은 만약에 세틀먼트 해주는 은행이 만약에 기능을 안 하고 내가 스위프트 시스템을 이용한다 이렇게 되면은 제가 위안화를 일단은 위안화가 있잖아요 한국에 그렇죠? 그럼 얘를 일단 저 US 달러로 바꿔야 돼요. US 달러로 바꾸는데 그 US 달러로 바꾸려면 또 US 달러 트랜잭션을 해주는 은행이 있어야 될 거 아니에요. 그게 이제 그 보통 보면은 그 크레스펀던 뱅크라고 해가지고 이제 미국 은행, 그 미국의 라이센스를 가지고 있는 은행이 이제 그걸 해주는 거예요. 그래서 그건 이 돈이 그 US 달러로 그 환전이 되면서 그게 그 미국 은행으로 갔다가 그렇죠? 그럼 거기서 그 미국 은행에서 중국 은행으로 US 달러를 보내요. 그러면은 그 중국 은행에서 그거를 다시 renmin비로 바꿔가지고 그 계좌에 넣는 거예요. 그러니까 이게 지금 벌써 일단은 이게 말도 안 되는 트랜잭션. 왜냐면 renmin비를 보냈는데 지금 그 USD로 바뀌어가지고 가니까 시간도 걸리고 수수료도 뭐 장난 아니잖아요. 그렇게 걸리는 거예요. 그 스위프트 시스템은 굉장히 오래전에 뭐 몇십 년 전에 개발된 시스템이어가지고 이게 무슨 뭐 전문 뭐 지금처럼 막 이렇게 이런 뭐 암호화 돼가지고 막 뭔가 뭐 이렇게 막 디지털리 막 그냥 리얼타임으로 일어나는 그런 게 아니고 이거는 그러니까 거의 문서 수준에 가까운 그런 거를 그 이메일로 보낸다 뭐 이렇게 보시면 돼요. 그러니까 지금 그런 시스템을 이용해가지고 두 번 이게 말이 안 되잖아요 이게. 아니 옆에 지금 비행기로 1시간이면 가는 상해 예를 들어 내가 지금 연면비 내가 가지고 있어서 연면비 오픈에 보냈는데 지금 그렇게 되면 그게 말이 안 되잖아요 그게. 그래서 중국 애들이 직접 이제 이 각 나라에 그 브랜치를 내고 거기서 직접 거래를 내가 해주겠다 이렇게 하는 거예요. 홍콩이 이제 첫 번째 그 해외 연면비의 트랜잭션이 일어나는 데인데 이게 사실은 돈이라고 하면은 기본적으로 커런시는 이렇게 트랜잭션이 돼야 되고 내가 뭐 돈을 좀 받고 이렇게 돼야 되고 그렇죠? 그리고 기본적으로 얘는 또 빌려줄 수도 있어야 되잖아요. 그렇죠? 빌려주고 이자도 받고 이자도 있어야 되고 이자도 그렇죠? 이자도 기준 이자가 있어줘야 또 이제 거기에 몇 프로 해가지고 너가 빌려줘 나중에 갚아라 뭐 이런 것도 있을 수 있는 거고 그렇죠? 그 보셨던 그 커런시 피처라든지 뭐 이런 기본적인 그 돈이 가져야 되는 어떤 그런 그 시스템이 있는데 그 시스템을 이제 홍콩에서 이제 돌리는 거예요. 그 뭐 지금 비트코인 이런 것도 이제 그게 커런시로 되려면 여러 가지가 필요하잖아요 조건이. 그러니까 그것처럼 연면비도 지금 이제 해외 홍콩에서 지금 이제 일정 정도의 연면비를 홍콩에 갖다 놓고 거기서 이제 이걸 쓰게 이제 이렇게 하는데 근데 이제 이거를 딱 보면은 벌써 이제 이런 걸 보는 순간 보는 순간 이제 이 헤지 펀드나 이런 데 있는 사람 뭐가 느껴지냐? 홍콩에서 통용된 연면비는 이게 마켓에서 이렇게 트레이드 되게 원하는 거예요. 그러니까 이게 정부가 인벌브를 안 하고 좀 최소화한 상태에서 마켓에서 자동적으로 이렇게 돌아갈 수 있게 이걸 테스트를 해보고 싶은 거예요. 그러니까 그걸 잘 되면 이걸 확대를 하고 싶은 거고, 그렇죠? 그리고 이걸 참고해가지고 또 중국 본토에서 어떤 그런 그 커런시도 이게 맞는지 틀린지 볼 수도 있잖아요, 그렇죠? 이거를 근데 헤지 펀드 딱 보면은 무슨 생각이 드냐면 야, 이거는 지금 같은 커런시인데, 이게 지금 중국에서는 그 달러 그 레이트를, 익스체인지 레이트를 지금 정부에서 정하고 잘 안 바뀌고, 홍콩에서는 지금 마켓에서 레이트인데, 그러면은 지금 이거가 지금, 당연히 가격이 달라지겠네. 그러면은 당연히 가격이 같은 물건인데 가격이 다르다. 그러면은 이제 그 아비트라지 오퍼튜니티가 생기잖아요. 그렇죠? 당시 이제 중국 연면비가 너무 비싸다. 이런 얘기들이 있었잖아요. 그래서 이거는 그러면 내가 홍콩에서 사가지고 연면비를 중국 가가지고 US 달러 바꾸면 되겠네. 그러니까 물론 가지고 나오고 이럴 순 없지만 어쨌든 간에 그런 아비트라지 오퍼튜니티 생기잖아요. 이거는 이런 거 보자마자 바로 이거 바로 생기네. 그러면 이제 당연히 이제 이거를 없애기 위해서 이제 펀드들이 들어오겠죠. 이 조지 소로스가 이때 이제 또 베팅을 또 이제 했다고 하더라고요.
그 당시에 이제 저도 이제 소로스가 이제 뭐 오피스를 뭐 옛날부터 있었는지는 모르겠는데 그때 저희가 여기 IFC라는 데가 있는데 뭐 그쪽으로 이제 오피스를 뭐 옮겼는지 새로 오픈했는지 뭐 열었다 이런 얘기를 들었거든요. 그래서 그때 나는 왜 갑자기 왜 그러지? 그때 2000 뭐 한 15년인가 뭐 14년인가 그랬던 것 같은데 가지 이제 이런 것들을 하려고 조직을 강화하는 중이었겠죠. 네. 그래서 이제 보시면 무슨 일이 있었냐면은 이게 17년 1월 기사인데 오버나이트 버로잉 하잖아요. 그 은행들끼리 이제 돈을 빌리고 받고 막 이렇게 하잖아요. 그렇죠? 자기가 뭐 은행이 이제 필요하면 하루 빌리고 하루 더 갖다 주고 이제 그 레이시 있잖아요. 그 이자를 줘야 될 거 아니에요. 그렇죠? 이게 엄청 올라갔다는 거예요. 2017년 1월에. 그죠? 이미 2016년에 이게 지금 이제 CNH가 이게 홍콩에서 트레이드되는 연면비거든요. 이게 하이보는 이제 이 라이보 아시죠? 그렇죠? 이렇게 그러니까 은행 간 이제 이자 이유 그 금리인 거예요, 금리. 그렇죠? 이거는 이제 그러니까 홍콩에서 트레이드되는 중국 위안화의 금리예요. 은행 간 금리. 네? 그렇죠? 이게 지금 9월에 그렇죠? 확 한번 올랐잖아요, 지금. 이렇게. 그렇죠? 거의 20% 이상 지금 올랐고 1월 달에 60% 올랐다는 거예요. 그러니까 이게 뭐 잠깐 올리는 거죠. 그렇죠? 네. 그 인터뱅크 버로잉 레이트이 그렇죠? 이제 14%까지 떨어졌다. 14%도 많은 거지 지금 사실은. 그렇죠? 월요일 날 그랬다는 건데 금요일 날 굉장히 높았다는 거예요. 금요일 대비 47%포인트가 드랍을 했다. 그렇죠? 61%로 했다는 얘기예요. 61%. 이게 두 번째고 최고가 66.8%였다는 거예요. 1월 12일에. 응? 네. 그러니까 이렇게 일단은 금리가 이렇게 올라갔다. 이거는 되게 비정상적이죠. 이렇게 되면 어떻게 되냐면은 아무도 CNH 그 론이나 CNH로 그러니까 중국 연면 홍콩에 출시된 중국 연면비를 가지고 그러니까 얘를 그러니까 빌리지 않으려고 했죠. 그리고 은행에서도 이거는 이거 내가 취급하기 싫다 이러겠죠. 왜냐면 이게 무슨 얘기냐면은 그날 은행에서 내가 이 결제를 이제 연면비를 결제를 해야 되는데 그거 없는 거예요. 그럼 이제 다른 은행 빌려야 되잖아요. 근데 안 빌려준 거예요, 다른 은행에서. 그러니까 이 시장에 연면비가 안 도는 거예요. 없는 거야. 유동성이 갑자기 떨어진 거야. 그러니까 야 이자 그러면은 더 높게 불러서 트레이더들이 이자를 막 올리는 거예요. 그 연매를 찾으려고. 그래서 무려 66.8%까지 올렸다는 거예요. 연 이율로 66.8%까지 그러니까 오버나잇이니까 하루 동안 그 이자를 66.8% APR로 이렇게 빌렸다는 거예요. 그렇게 해서 빌렸다는 거예요, 이게 지금. 그러면 이 당시에 그 트레이더들 어떻겠어요? 이게 당장 안과에서 세트먼트가 안 이루어지면은 지금 은행이 은행의 은행이 망하는 거잖아요. 고객이 야 내 연면비 다시 찾아갈 테니까 줘 이랬는데 이 은행에서 지금 없으니까 그쵸? 연면비 딴 데 뭐 투자하거나 그랬을 거 아니에요, 그쵸? 그럼 다른 은행에서 그러면 현금을 빌리려고 그랬는데 없어. 시장에 4%만 줬으면 주고 빌릴 수 있었는데 없는 거예요, 그게 지금. 이거를 오늘까지 먹고 하면은 이 사람이 위주어를 이제 고객이 위주어를 할 때 돈을 못 주는 거예요, 연면비를. 그거 어땠겠어요, 그러니까. 난리 났겠지 막. 네. 그러니까 이렇게 됐으면은 이제 그래서 이제 이 이후로 이게 이제 왜 발생됐냐면 윤면비를 이제 공격하는 세력이 있다는 거죠. 2016년에. 그렇죠? 소로스가 이제 했겠죠. 그렇죠? 그래서 이게 CNH 하이볼을 그래서 끌어올렸다니까 이제 이자를 높이잖아요. 그 다큐멘터리도 보셔서 아시겠지만 연구에서 어쨌든 간에 12%에서 15% 올리고 막 이렇게 막 올리고 그다음에 디밸류하고 막 이래가지고 막은 거잖아요. 마찬가지로 여기는 지금 디밸류 할 수가 없으니까 이거를 그 디밸류 하기 싫으니까 없는 게 아니고 싫으니까 이자율을 말도 안 되게 올린 거예요. 만약에 내가 숏을 했다, 숏 포지션이다 이러면은 이자가 높으면은 그 코스트가 올라갈 거잖아요. 굉장히 그렇죠? 60몇 프로 이렇게 올렸으면은 뭐 펀드에서도 엄청 손해를 봤을 거라고. 이렇게까지 못 올리겠지 이렇게 생각을 했겠죠.
근데 이제 문제는 이제 왜 펀드에서 이렇게까지 못 올게 생각을 했을까 보면은 당연하죠. 지금 CNH를 많이 사람들이 쓰고 있는데 이렇게 이게 무슨 뭐 비트코인도 아니고 이렇게 막 변해버리고 막 이렇게 되면은 이걸 누가 앞으로 이 어떤 그 거래 대금으로 이걸 누가 쓰겠어요. 그래서 이때 이후로 이 뭐라 그럴까요? 그러니까 사람들이 연면비를 굉장히 신뢰를 못하게 이제 되는 거죠. 이거 안 되겠다. 이거는 야, 위험하다. 이게 지금 뭐 이상하잖아요. 지금 벌써. 이거 지금 뭐 내가 연면비를 홀드하고 있었으면 이제야 먹을 수 있겠지만 내가 이제 예를 들어 그 오프쇼어 연면비를 가지고 무슨 뭐 페이먼트를 하거나 아니면은 뭔가 이제 그걸 찾아야 될 때 연면비가 없는 거예요. 그러니까 이 얘기는 시장에 내가 연면비로 뭘 페이를 하겠다고 얘기를 했는데 연면비가 없어. 그러면 내가 막 돈을 엄청 더 들여가지고 뭐 사거나 아니면 못 사거나 아니면 뭐 페널티를 내거나 막 뭐 계약이 성사 안 되거나 뭐 이럴 수가 있는 거예요. 그러니까 이때 제가 보기에는 요 일 이후로 그다음에 중국 연면비에 대해서는 더 이상 얘기가 없어요. 그러니까 옵션 연면비에 대해서 사실은. 예. 그러니까 뭐 이상한 국가에서 뭐 이렇게 여러 가지 얘기를 하고 있고 그렇죠? 이상한 뭐 이란이라든지 무슨 뭐 뭔가 그 경제 제재 받고 뭐 약간 문제가 있는 국가들에서 이제 중국 연면비 얘기하지 사실은 이렇게 좀 제대로 된 국가에서는 뭐 영국에서 이번에 뭐 브리티시 그 페트롤리움에서 연면비 결제 뭐 했다 뭐 이런 얘기는 있는데 근데 이제 그게 되게 특이한 케이스인 거죠. 그러니까 그렇게 특이한 케이스로 나오는 거예요. 그러니까 없어요. 그래서 이런 거를 이렇게 해버리면은 사실은 이제 다시 신뢰를 회복하려면은 시간이 많이 걸리는 거죠. 이거는 그러니까 이제 이런 것들을 사실은 음, 뭐라고 그래야 되나요? 그러니까 이 마켓에 그러니까 펀드를 막기 위해서 이렇게 한번 이렇게 했을 때 이런 게 발생이 이렇게 되고 그렇기 때문에 사실은 정책적으로 뭐를 이렇게 한다는 것 자체가 사실은 어, 뭐라 그럴까 정책적으로 뭔가 이런 그 프리 마켓으로부터 나오는 어떤 그 거대한 그 이 뎁스가 있는 자본 시장의 어떤 그런 뎁스라든지 이런 것들을 만들어낼 수가 없어요. 예. 그래서 어, 결국엔 나중에 시간이 해결해 주겠죠. 근데 어쨌든 간에 그런 아시아 국가들처럼 이제 뭔가 그런 거 뭔가 어쨌든 부작용 없이는 아니면은 뭐 아무리 스마트하더라도 이게 뭐 스테이블하게 막 뭔가 이렇게 뭔가 큰 변화가 없으면은 이걸 이룰 수가 없어요. 예, 이게 중국처럼 이렇게 뭔가 무늬만 갖추려고 그러고 이러면 안 돼요. 예, 될 수가 없어요. 그래서 이제 이런 일이 있었다. 그래서 이때 뭐 큰 손해를 봤다고 그러더라고요. 근데 지금은 이제 어떻겠어요, 이제 지금 그죠? 작년에 이제 뭐 1년 내내 그러니까 그 거의 뭐 1년 내내는 아니죠, 그렇죠? 6개월 내내 이제 시위하고 그죠? 홍콩에서 시위하고